So in this video we will discuss unit number 2 explanation video of computerized accounting, or we can call it as a tally subject also. Okay, so the most important question in unit number 2 is what are the steps to create a stock group in tally. Means to create a stock group in tally, what are the steps we need to perform in tally ERP 9. Okay, the first one, a stock group. What is the meaning of stock group? A stock group is a collection of stock items of a similar nature. When you are collecting the similar nature, for example, in a showroom there will be a various kind of stock groups. Ante, for example, you will have mobiles, you will have refrigerators, you will have television. These are all related to the electronic showroom only, but different products are there. TV is different, refrigerator is different, mobiles is different, but all are electronic device only. So that type of things are called stock groups. Stock group is nothing but which is similar in nature, collection of stock items which are similar in nature. In a provision store, in a kirana stores lo emuntayi, different types of goods anedi untayi. Ante ivanni kirana shop ki sambandhinchine, like oil, soap, shampoos, anything. Okay, so in stock groups we can create the stock groups in single as well as multiple. Okay, so if you have learned the first unit ledger answer, it will be easy to understand this question only. Same answer it will be. What are the thing? Double click on tally icon, then company info, then you need to click on select company. When you are selecting company, this path, ఈ పాత్ ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. గేట్వే ఆఫ్ టాలీ నుంచి మెయిన్ మెనూ క్లిక్ చేయాలి. మెయిన్ మెనూ క్లిక్ చేశాక ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో మీద క్లిక్ చేయాలి. మెయిన్ మెనూలో మనకి గేట్వే ఆఫ్ టాలీ స్క్రీన్ ఉంటుంది కదా, అందులోకి ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో మీద క్లిక్ చేస్తే స్టాక్ గ్రూప్స్ అనేది ఉంటుంది. ఆ స్టాక్ గ్రూప్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే సింగిల్లో క్రియేట్ చేస్తే సింగిల్, మల్టిపుల్లో క్రియేట్ చేస్తే మల్టిపుల్, తర్వాత క్రియేట్ చేయాలి, అంతే. So this is the screen of a single stock group. Okay, so this screen you need to draw it in your examination also. It is important. Drawing screens is very much important. What is the multiple stock group creations? The same thing, anta same untadi. Single kada multiple anedi click cheyali. Remaining process anta same. Double click on tally icon, select company, from gateway of tally select inventory info, stock group select cheyali, multiple select cheyali, anta same untundi indulo kuda, just single kada multiple. So this is the screen of multiple stock group. Okay, so this is all about the first answer. Second question enti, the same question. What is the stock group? What are the create, select, alter, delete ఎలా చేస్తాం అంటే స్టాక్ గ్రూప్కి, స్టాక్ ఐటమ్కి, స్టాక్ కేటగిరీకి మూడిటికి కూడా సేమ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. గ్రూప్ కాడ గ్రూపు, ఐటమ్ కాడ ఐటమ్, కేటగిరీ కాడ కేటగిరీ చేస్తే సరిపోతుంది. సో సింగిల్ స్టాక్ గ్రూప్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తామన్న పాత్ ఇలాగే రాస్తే సరిపోతుంది. ఎగ్జామ్లో మీకు అంత టైం కూడా ఉండదు ప్రతి ఒక్కదాన్ని డీటెయిల్గా రాయాలంటే. గేట్వే ఆఫ్ టాలీ నుంచి మెయిన్ మెనూ క్లిక్ చేయాలి, మెయిన్ మెనూలో ఇన్వెంటరీ ఇన్ఫో క్లిక్ చేయాలి, స్టాక్ గ్రూప్స్ క్లిక్ చేయాలి, క్రియేట్, సెలెక్ట్. అదే మల్టిపుల్ అనుకో, అంత పాత్ సేమ్ ఉంటుంది. సింగిల్ కాడ మల్టిపుల్ వేస్తున్నాం అంతే. ఇక్కడ సింగిల్ ఉంది, ఇక్కడ మల్టిపుల్ అయింది, రిమైనింగ్ అంతా సేమే కదా. సో దట్స్ ఎ బేసిక్ స్ట్రాటజీ అనమాట. ఆల్టర్ ఎట్లా చేస్తాము? సేమ్, ఆల్టర్ కూడా సేమ్. ద పాత్ విల్ బి సేమ్, ద ప్రొసీజర్ విల్ బి సేమ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్. డబల్ క్లిక్ ఆన్ టాలీ ఐకాన్, కంపెనీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, అందులోకి స్టాక్ గ్రూప్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆల్టర్, ఇక్కడ ఈ స్క్రీన్ అనేది వస్తుంది, ఇది స్టాక్ గ్రూప్ స్క్రీన్ అనమాట. సింగిల్ ఉంటుంది, మల్టిపుల్ ఉంటుంది. సింగిల్లో క్రియేట్ ఆల్టర్ డిస్ప్లే, మల్టిపుల్లో క్రియేట్ ఆల్టర్ డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మేము ఆల్టర్ చేసినాం కాబట్టి ఆల్టర్ దాని మీద క్లిక్ చేయాలి, అంతే. ఓకేనా, నెక్స్ట్ అంతా ఆల్టర్ చేసినాక Ctrl+A చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే నీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. అంటే నువ్వు ఏదైతే ఆల్టర్ మాడిఫై చేసినావు అది అనేది సేవ్ అవుతుంది. డిలీట్ ఎట్లా చేస్తాము? స్టాక్ గ్రూప్ అనేది సింగిల్లో డిలీట్ చేయొచ్చు కానీ మల్టిపుల్లో డిలీట్ చేయడానికి రాదు పర్మనెంట్గా. డిలీట్ ఎట్లా చేస్తాము? ఆల్టర్ దాకా సేమ్ క్లిక్ చేసినాక Alt+D అనేది కొట్టాలి. Alt+D అనేది ప్లస్ చేసినాక Ctrl+A కొట్టినాం అనుకో డిలీట్ అయిపోతుంది. అంటే నీ యొక్క ఒక స్టాక్ గ్రూప్ అనేది ఇట్ విల్ బి డిలీటెడ్ పర్మనెంట్లీ. ఇది స్టాక్ గ్రూప్. స్టాక్ గ్రూప్ నేర్చుకుంటే స్టాక్ ఐటెం కూడా వస్తుందని చెప్పిన కదా. ఎలా వస్తుంది? సేమ్ థింగ్, స్టాక్ ఐటెంలో కూడా సింగిల్, మల్టిపుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. సింగిల్లో మల్టిపుల్. స్టాక్ ఐటమ్ అంటే ఏంటి? ఒకటే ప్రోడక్ట్ కానీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ దాట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఏ రైస్ స్టోర్, రైస్ అంటున్నాం,
రైస్లో కర్నూలు రైస్ ఉంటుంది, బాస్మతి రైస్ ఉంటుంది, సోనా మసూరి రైస్ ఉంటుంది, నార్మల్ రైస్ ఉంటుంది, ఇట్లా డిఫరెంట్ రైస్ అనేది ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటాము. స్టాక్ గ్రూప్స్ అంటే ఏంది? కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టాక్ ఐటమ్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్టాక్ గ్రూప్స్. స్టాక్ ఐటమ్స్ అంటే ఏంది? డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇన్ వన్ ప్రోడక్ట్. ఓకేనా, ఇవన్నీ రైసే, ఇవన్నీ బియ్యమే, కానీ ఏ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రైస్ అనమాట ఇది. ఓకేనా, ఇందులో కూడా సింగిల్, మల్టిపుల్. సింగిల్లో క్లిక్ చేయాలంటే అంత సేమ్ స్టాక్ గ్రూప్ కాడ స్టాక్ ఐటమ్ అని పెట్టుకోవాలి అంతే. స్టాక్ గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేసేటప్పుడు స్టాక్ ఐటమ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. స్క్రీన్స్ ఇవన్నీ సేమ్ టు సేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఇంకా ఇందులో అయితే అస్సలకే డౌట్ అనేది లేదు. ఓకే, స్టాక్ కేటగిరీస్ కూడా సేమ్. మళ్ళీ సింగిల్ మల్టిపుల్ ఉంటుంది. సింగిల్లో క్రియేట్ చేయాలంటే సింగిల్లో, మల్టిపుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే మల్టిపుల్. స్టాక్ కేటగిరీస్ అంటే ఏంటి? మొబైల్లో ఆండ్రాయిడ్ ఉంటాయి, నాన్ ఆండ్రాయిడ్ ఉంటాయి. నాన్ ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్, ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్. వాషింగ్ మిషన్లో సెమీ వాషింగ్ మిషన్ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్ వాషింగ్ మిషన్ ఉంటుంది. అంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అనేది ఉంటుంది కదా, దాన్ని మనం స్టాక్ కేటగిరీస్ అనేది అంటాము. ఓకేనా, సో ఇవి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. గోడౌన్ కూడా సేమే. మళ్ళీ గోడౌన్లో కూడా సింగిల్, మల్టిపుల్ రెండు క్రియేట్ చేసుకుంటాము. సింగిల్ క్రియేట్ చేయాలంటే గేట్వే ఆఫ్ టాలీ నుంచి అకౌంట్ ఇన్ఫోలో గోడౌన్ క్లిక్ చేయాలి. మల్టిపుల్ స్క్రీన్స్ ఇది ఉంటుంది. మల్టిపుల్లో క్లిక్ చేయాలంటే మల్టిపుల్లో క్లిక్ చేయాలి అంతే. సో పాత్ అనేది గుర్తుపెట్టుకొని నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా, అంత క్రియేట్ చేసినాక Ctrl+A అనేది క్లిక్ చేస్తే నీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది సేవ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనం ఓన్లీ ప్రొసీజర్స్ లాగా నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి స్టాక్ ఐటమ్స్ ఆన్సర్ ఒక్కటి కరెక్ట్ నేర్చుకుంటే, స్టాక్ గ్రూప్ ఆన్సర్ ఒక్కటి కరెక్ట్ నేర్చుకుంటే, స్టాక్ ఐటమ్ అన్న, స్టాక్ కేటగిరీస్ అన్న, గోడౌన్స్ అన్న అంత ప్రొసీజర్ అంతా సేమ్ ఉంటుంది. నేమ్ ఒక్కటి డిఫరెన్స్ అంతే. ఓకేనా, సో యూనిట్ నెంబర్ 2 నుంచి ఇవి క్వశ్చన్స్, ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్. So this is all about the video. All the very best for your preparation. If you're having any doubts, let me know in the comment section. See you on the next video. Bye bye everyone.